महर्षि कृपाचार्य धनुर्विद्या अस्त्र शस्त्र विद्या युद्ध विद्या इत्यादि शिक्षा प्रदान कर बाबूरे आउ अर्जुन सबु विद्या रे प्रवीण हो गला बाबूरे ये आम पुराण आम संस्कृति भाई भाई रो संपर्क थिला कोन आज हेछि कोन समर पिलाटे गुरु को प्रणाम कला गोंडा भरटी रखी देछि गुरु को प्रणाम कला विनयी हेई हाथ जोड़ी के विनम्र भाव रे ठिया हला सबर गुरु विचार कले सबर पिलाटे हेले भी जेते बेले एता आशा आकांक्षा रे गिरी आसीछि निश्चय देई देबी युद्ध विद्या शिक्षा छोट लोक सबर पिला मते कहूछि मु गर्वी लोक मु अहंकारी लोक मु दाम्भिक लोक अरे क्यों छरी गोला धोका दे सबर पेट बाहर कर दियो ठीक अछि बिप्लव जागिला निषाद मने से रहिला से ही सबर देहर भी निया लागी गला सबर चिंता कला मु भी आज इच्छा करे यार अहंकार टा कोठी भांगी दियो किंतु मु ता करबिनी काहे करबिनी ना गुरु गुरुजन आगे रे गोटे अशोभनीय कांड घटिला कोनोसी शिष्य पक्षे ठीक तेणु सबर कोन कला गुरु को पाद तळे साष्टांग प्रणिपात कला विश्व चिंतामणि प्रभु को स्मरण करी आज सबर निराश ही द्रोणाचार्य निकट रु फेरी जाउछि काय मनोवाक्य रे जते बेले ये हृदय सिंहासन रे गुरु आसन थरे देई देछि जीवन रे गुरु द्रोणाचार्य को तांको व्यतीत जीवन रे मु द्वितीय गुरु मु ग्रहण करिबिनी एई कथा चिंता करी सबर डाकुची विश्व चिंतामणि प्रभु को चलीची जंगल भितर ठाकुर को डाकी डाकी सबर चलीची आहे लक्ष्मी पति भगत संपत्ति तुम्भे जदि कृपा सिंधु मोहि जेते बेले दिन जन सिंहासन रे गुरु आसन दे देछि द्रोणाचार्य तांको व्यतीत तो द्वितीय गुरु मु बलवरण करिबिनी एई कथा को स्थिर निष्पत्ति नै सबर पल्ली रे आखड़ा शालटिए निर्माण कला सबर आखड़ा शाल रे मूर्तिकार द्रोणकर गोटाए प्रतिकृति को प्रतिमूर्ति को स्थापन करिछि तांकरी पाद तळे भक्ति पुष्पांजलि दे एकनिष्ठ भाव रे विद्या साधन करी सबर दिन पर दिन गडी चलिछि महाधनुर्धर वीर रे परिणत हेला सबर महाधनुर्धर वीरटे हो जाइए अनेक दिन बीती गलानी ये माटीर प्रतिमूर्तिर पाद तले भक्ति पूजा अर्चना करी महाधनुर्धर होती सबर एणे घटनाटा घटी कौन अनेक दिन तो बीतलानी हस्तिनापुर को एणे हस्तिनापुर कौन घटनाटा दिने द्रोण गुरु आदेशी
भीम अरे अर्जुन अश्वत्थामा दुर्योधन दुकर्ण अरे पिले गोटे काम करो अरे पिले तमे सब जंगल को जाओ जंगल रु गंडा संग्रह करी आनिबो गंडा संग्रह करी आनिले गंडा मांस रे गुरु मा कृपिंकर श्राद्ध दिया जीवो हेले पिले तमे सब जंगल को जाओ जंगल रु गंडा संग्रह करी आनिबो गंडा संग्रह करी आनिले गुरु मा कृपिंकर चलो जीवा गंडा आपण कहले जे सेतेबेले मांस दरकार होता वर्तमान आम बापांकर आम श्राद्ध दउछु काई के मांस आसुरी चाउ बाबुरे आर्य ऋषि माने कलि जुगे रे पांचटी कथा वारण करिचो ये कथा को जदी हमें पाला वाला न कहबा आ आकु कोन सिनेमा वाला कहबे ना ऑपेरा वाला कहबे ना बाबुरे वाला भीतर किछि नीति शिक्षा रहिबा दरकार पांचटी कथा आर्य ऋषि माने वारण कले ये पांच कथाटी कोन कहले अश्वमेध गोमेधश्च माने वारण कले अश्वमेध गोमेध सन्यास फल पैतृक ये पांचटी कथा वारण अश्वमेध कहले गोमेध कहले अश्व कहले घोड़ा गो कहले गोरु मेध कहले बध करबा अश्वटी हो कि गोरुटी हो ताकू जागिक माने पूर्व काल रे कोन करूथिले ना यज्ञ कुंड रे आहुति दउथिले पुणी यज्ञ सरीबा परे जागिक माने से अश्व घोड़ा टी हो कि गोरुटी हो ताकू बंचेई दउथिले कली युग रे जेहेतु ब्राह्मण मुखे रा संजीवनी मंत्र काम कलानी आर्य ऋषि माने मारण कले कहले कली रे कथा आइ परिबोनी जदी तमे करिवो किछि फल मिलिबोनी या पूर्व अनेक अश्वमेध यज्ञ मध्ये कली युग रे हेछि बाबा कहबाक तो समय ना जितेबाला ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री थिले स्वर्गत बिजू पट्टनायक महोदय खंडगिरी अश्वमेध यज्ञ अल्प दिन तले केन्द्रापड़ा जिला मार्शाघाई अश्वमेध यज्ञ है जुण शासन बाबू कौन ओडिशा रे बात्या है ना बन्या है आर्य ऋषि माने कले आपण करि पारंती किंतु कले किछि फल मिल गला अश्वमेध गला गोमेध सन्यास सन्यास कहले सम्यक भाव रे न्यास करिवार नाम हला सन्यास जागर अन्य नामटा होछि सन्यास कोन सन्यासी तू मो दरबा हानि सारे तकरा मुंडा आइछि माला पकैछि गेरुआ पिंधिछि अरुआ खाउछि मु आइसो छाडी छेनी रह ये गेरुआ पिंधि अरुआ खाइले बाबाजी हेजु काई बाबा छाडी गिरी जटा झुटी काटी गिरी के कोठी बाबाजी हलानी ना तू हबु मो भाईजी हेरी दुबला जी अरे भीम होई पदे कहिले अरे जटा को बुनी मारी होई पहाड़ी मुकी तू ब्रह्मा बाबाजी हम टिके बाग धर कोन बाग धर मो बापा को देह खराब हेतलो मेडिकल काखे गिले जाई रे बाग कहले तू भाबुली बापा गिरे नाही नाही बाग कहले बापा न कहले बाग कहले पवन गण कवि वैष्णव पाणी कोन कहले कहले पवन को हाथ मुठारे जेबे धरिबू मन पवन को केमती धइलु कटक खिला पड़िया गली वाला बड़ा बेलून किनली पंप भर्ती करली 500 किलोमीटर ऊपर उड़ुची देखो एते समय नहीं संक्षेप रे कह पवन उड़ुची ऊपर अच्छा तो हाथ रे कोन हाथ रे सीता अछि अरे पवन को हाथ रे धरले सिना बाबाजी हबु सुता धइले बाबाजी हबु हम हलेले हलुची नाही ए 49 वायु जो तो देह रे बहुची आको तू आयत कर समय नाही बाबू रे जे बाबाजी हबो वैष्णव हबो साधु हबो तार निर्दिष्ट लक्षण अछि कोन लक्षण तो पाखरे केतना लक्षण सारे 10टा लक्षण 10 लक्षण प्रमाण कहिबी याज्ञवल्क्य ऋषि कहले कोन कहले कहले अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियंच दया शांति जनप्रियंच निर्भवदाता भय शोक हीन साधुना 10 लक्षण बाबू रे अक्रोध कहले क्रोध नथबो तोर क्रोध नाही मारुना के वैराग्य विराग भाव थबो जितेन्द्रिय इंद्रिय मान को जय कर थबो दया भाव थबो क्षमा भाव थबो जनप्रिय होइतबो लोकप्रिय होइतबो जनप्रिय होइति असुविधा पड़ि कोन असुविधा पड़ि ओतेना लोक कहउछु तमे भला पिला तमे स्टैंड कर कोन साइकिल स्टैंड आ को स्टैंड करू मत कहउछु एमएल स्टैंड
তোর কি যোগ্যতা আছে এমএলএ স্থান মোর ফিজিক্যাল ফিটনেস আছে তো যোগ্যতা আছে কাই আরে উমাକାନ୍ତ ସାର୍। ଲୋକ ଯଦି କହିଲେ ଠିଆ ହେବାକୁ ତୋତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ଠିଆ ହଉ ମରୁଆ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କଣ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଯୋଉ ଦଳକୁ କହିବେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଦଳକୁ ଯିବି। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଉ ଦଳକୁ କହିବି ବିପରୀତ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକ ଥିବେ ଠିକ ଟେକା ପକେଇବେ ହଁ। ଆମେ ହେଲେ ପାଲା ବାଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବିଜେଡି ବାଲାଙ୍କର ପାଲା ଗାଇବା ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କର ପାଲା ଗାଇବା କଂଗ୍ରେସ ବାଲାଙ୍କର ପାଲା ଗାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଲା ଗାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦବା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦି ପଇସା ନେଲେ ଛୁଆ ଚଳେଇବା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ କାହିଁ ତତେ କହିବି କୋଉ ଦଳକୁ ଯା ମୁଁ ବଡ ଆଶା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି ଆପଣ କହିବା ଦରକାର ଆରେ ଆମେ ଦଳ ହେଲା ପାଲା ଦଳ ଆମ ନେତା ହେଲେ ନାରାୟଣ ହଁ ହଁ ଆଉ ସିଏ ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେବେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କାଇଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଲାବାଲା ଆମ ଦଳ ହେଲେ ନାରାୟଣ ହଁ। ତେଣୁ ଆମ ଦଳପତି। ନେତା ହେଲେ ନାରାୟଣ ହଁ। ସିଏ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କେହି ତତେ ବିଜେପି ରହ ତେଣୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଥିବ ହଁ। ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା। ନିର୍ଲୋଭଦାତା ଭୟ ଶୋକ ହୀନ ଇତି ସାଧୁନା ଦୁଃଖ ନଥିବ ଶୋକ ନଥିବ କିଛି ଏଇ ନାହିଁ। 10ଟା ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ହେଇଥିବ ମୋଟେ ଖୁସି। ସିଏ ହଉଛି ବାବାଜୀ ଆଜ୍ଞା। କଳି ଯୁଗରେ ତୋରି ଭଳିଆ ବହୁତ ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଦେ କହିଲେ ତମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୋରି ଭଳିଆ ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ କଣ? ଏ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ହବ କେମିତି କେମିତି? କହିଲେ ଆଶ୍ରମ ହଇବ ପ୍ରତିମା ରହିବ ହଁ। ପୂଜା ନ ହଇବ ତାର ଶିଷ୍ୟ ବୁଲୁଥିବେ ଗୁରୁ ବସିଥିବେ ବହି ଆଣୁଥିବେ ପିଲା ରୋଷରେ ଗୁରୁ ମାତିଥିବେ ତତ୍ତ୍ୱ କହି ନିରନ୍ତର ମଣ୍ଡଳେ ହଟ କରୁଥିବେ କହେ ଆସୁଛି କଳିରେ ବହୁତ ଆଶ୍ରମ ହବ ବହୁତ ଗୁରୁ ଆସିବେ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ତୋରି ଭଳିଆ ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ ହଁ। ହେଲେ ବାଛି କରିବା ଧନୀ ଶିଷ୍ୟ କେବଳ ଟଙ୍କା ଲୁଗା ଆସେ ଆସ। ବାବୁରେ ବହୁତ ଧନ ଆସିବ ହଁ। ଗୁରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ 750 ନାଲି ପାଣି ପିଇବେ ଏ ଆସ୍ଥା ଭରି ଜୀବନ ପାଏ ବାବୁରେ ହଁ। ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତୋରି ଭଳିଆ ବହୁତ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁ ଆସିବେ କଳିରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ କଣ ହବ? ମତେ କହିଲେ ସମୟ ନାହିଁ ନା। ତୋରି ଭଳିଆ ଯେତିକ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁ ଆସିବେ ହଁ। କହିଲେ ଅରୁଆ ଖିଆ ବାବାଜୀ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣ ଆଖି କରୁଥିବେ ତୋରି ଭଳିଆ ଯେତେ ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀ ବାବାଜୀ ସମୟ ଆସି ନିକଟ ହେଲାଣି କଟକ କାଳିଆ ବଜାରରେ ସବୁ ବଳି ପଡିବ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ତମେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସେତିକିରେ ଆକୁ ହୋଇବ ଦେଖା ଏ ତ ମନକୁ କରନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ତ ବାରଣ କଲେ କହିଲେ କଳିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାହିଁ ତମକୁ କିଏ କହିଲା ବାବାଜୀ ହବା ବାବା। ଯଦି ବାବାଜୀ ହେବ ବାବୁରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଭଣ୍ଡେଇକି ବାବାଜୀ ହେଇକିରି ନେଇ ଯଦି ସଂସାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ବାବାଜୀ ହେଇଛ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ସମୟ ନିକଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଚାଲ। ସବୁ କଟକ କାଳିଆ ବଜାରରେ ଯାଇ ବଳି ପଡିବ ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା କର କର। ବାବୁ ହଁ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାହିଁ କଳିରେ ନାହିଁ। ବାବୁରେ ହଁ। ଦେବରଣ ସୁତୋତ୍ପତ୍ତି ସିଏ କଣ? ଦେବର କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଦେବର କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ହଁ। କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଧାରା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନର ଅଧିକାର କଳି ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲାନି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବାରଣ କଲେ କାହିଁକି? ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳତା ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ସମ୍ଭାଳି ହବନି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବର କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଧିକାର କଳି ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା। ପୈଳ ପୈତୃକ ହୁଁ। କହିଲେ ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବାରଣ କଲେ କହିଲେ କଳିରେ ହଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସିଦ୍ଧ ମାଂସ ମିଳିବନି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିନା ମାଂସରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ଚଳିବ ଚଳିବ। ତେଣୁ ବିନା ମାଂସରେ କଳି ଯୁଗରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବାବୁରେ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ? ତମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବ ଗଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲେ ହଁ। ଗଣ୍ଡା ମାଂସରେ ଗୁରୁ ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯିବ ବାବୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଚଳିଲେ ମାରୁତି ଫାଲ୍ଗୁନି ଧରି ଧନୁଷର ହସ୍ତେ ଦିକେ ମାତୃ ସୁତୋଦୟ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ଥାନେ ସକଳେ ଖୋଜନ୍ତି ଗଣ୍ଡା ଧନୁଷର କେ ଗଦା ମୁଣ୍ଡର ଧରି କରେ ଖଣ୍ଡା
କୌରବ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ। ବାବୁରେ 5 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ଷଷ୍ଠ ଦିବସ ଯୋଉ ଦିନ, 6 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ, ସେଇଦିନ ପାଣ୍ଡବ ପିଲାମାନେ 2ଟି ଗଣ୍ଡା ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଣ୍ଡା 2ଟି ରଖିଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ ପାଣ୍ଡବ ପିଲାମାନେ। ଗୁରୁ ମନ ଖୋଲିକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ, ଆକାଂକ୍ଷିତ ବସ୍ତୁ ଗଣ୍ଡା 2ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଗୁରୁ ମନ ଖୋଲିକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ, ତମେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅ, କଲ୍ୟାଣ କଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ବାବୁରେ ତମେ ମାନେ ତ ସବୁ ଆସିଲ, ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ପିଲାମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ? ଏ କୌରବ ପିଲାମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ? ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗଲେ, ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାଇଛ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ବାବୁରେ। କୌରବ ମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଗଣ୍ଡା ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କୋଉଠି? ନା ମଣିନାଗ ପର୍ବତ ନିକଟରେ। ବାବୁରେ ମଣିନାଗ ପର୍ବତଟା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମନୋରମ ହେଇଛି, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେଇଛି। ଏ ମଣିନାଗ ପର୍ବତଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ, ଝର ଝର ଝରେ ସଲିଳ ଗାତୃ ନିର୍ଝର ମଣିନାଗ ପର୍ବତର ପାଦ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହ୍ରଦର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଉପରେ ରବି ମୟୂଖ ବୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି, ବାପା ଇଏ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ନା ଶହ ଶହ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଲା କିଏ? ନା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କହିଲା ଏ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ହ୍ରଦଟା। ନିକଟକୁ ଗଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦେଖିଲା ଏଠି ଗଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି, ବଣ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି। ଡାକିଲା କହିଲା ଆରେ ଦୁଃଶାସନ, ଆରେ ଦୁର୍ଦକ୍ଷ ଦୁର୍ବୋଧ, ଆରେ ପିଲେ, ଆରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଆମେ ଯଦି ଏ ଗଣ୍ଡା ହ୍ରଦ ନିକଟରେ, ଆମେ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଛପିକିରି ବସିବା, ଏଇଠିକି ଗଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଗଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ତେଣୁ ଏଠିକି ଗଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛି ପାଣି ପିଇବାକୁ। ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ ଚାରି ପାଖ ଯାକ ବସିବା, ଗଣ୍ଡା ଜଳ ପିଇବାକୁ ଆସିବ। ଏକ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଗଣ୍ଡା ଶିକାର କରିବା, ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଭେଟି ଦବା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଭେଟି ଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନବା। ତମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନା, ପଞ୍ଝା ପଞ୍ଝା ହେଇକି ବସି ପଡ, ଏଇ ଜଳାଶୟ ଚାରି ପାଖ ଯାକ ବସ। ବାବୁରେ ଗଣ୍ଡା ଆସିଲେ ଏକ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଶିକାର କରିକିରି ନବା। କଣ ଭାବୁ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଞ୍ଝା ପଞ୍ଝା ହେଇ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସୁସଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ପଡିଲେ ଜଳାଶୟ ନିକଟ। ବାବୁରେ ଏଠି ହେଇଛି କଣ? କହିଲେ କାଳେ କାସାରେ ସ୍ନାନାର୍ଥେ ଆସେ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି, ଜଳଘାଟ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହବା ପାଇଁ। ବାପାରେ ଯେତେବେଳେ ଶବର ଘର ବୋହୁଟି ଆସୁଛି, କେମିତି ଆସୁଛି? ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା, କବି ହେଲେ ରଙ୍ଗାଯିବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର। ମେହର ପଦେ କହିଲେ କେମିତି ଆସୁଛି? କହିଲେ ବାମ କୁକ୍ଷେ ଜଳ କୁମ୍ଭ ଧରି ଅଙ୍ଗ ଲତିକା ଦକ୍ଷିଣେ ବାମେ ତର, ବାମର ବିପରୀତ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜ ଡାହାଣ ହାତ। ଡାହାଣ ହାତଟାକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଇ ଯାଇ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକିରି ଆସୁଛି ଶବର ଘର। ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା, ବାବୁରେ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଶବର ଘର ବୋଉଟା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ପଦେ କହିଲେ, ମେହର ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଝମକାଇ ପାଦ ନୁପୁର ଚମକ ଦେଇ ঝুমুর 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 হয়ে চালিছে। বাবা এমিতি উৎকর্ষ কলা প্রতিপাদিত হচ্ছে, বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে মান চক্রবর্তী, মান গোবিন্দ দুর্যোধন। চিন্তা কলা কলারে সবরঘর সুন্দরী সবরঘর বহুটা। কবিবর রাধানাথ পদে কহিলে অঙ্গে বঙ্গে বাম বোধে মৈত্রে দেখিছি কেতে সুন্দর কেতে রাজ্য বুলিছি, কেতে সুন্দরী দেখিছি, হেলে এভଳି সুন্দরী তো মু পূর্বরু কোটি দেখিনি। পুনি ভাবিলা দুর্যোধন, আম নারী সিনা
କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ହବ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦାକିନୀ ସହିତ ତୁଳନିଆ। ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିଛି ତାକୁ ଯଦି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଇଏ ଝିଅ ହବ କିଏ? ଆକାଶର ତାରାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନିଆ। ମନରେ ବାପା ସାପୋଷଣ କରିଛି ସୁନ୍ଦରୀ ସବରୀ ପ୍ରତି କିଏ ନା ଶବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ସବରୀ ନିକଟରେ ଡାକିଲା କହିଲା ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାଇଁ କିଏ ତୁମେ ଭଦ୍ରେ ଭଦ୍ରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ର ସାହି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଚୌପଦୀରୁ ପଦେ ଚୌପଦୀ ନରେଲେ ପାଲା ପଦେ ଖାଲି ଡାକିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଆରେ ଲଳନ ବରରେ ଆରେ କି ସୁନ୍ଦର ରେ ଆରେ ତତେ ଉପମା ଦେବାକୁ ନାହିଁ ତତେ ଦେଲା ଭଳିଆ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପମା ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୁରଗତି କି ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ କି ଉପମା ଦେଇ ତତେ ଡାକିବି ମୋ ପରିଚୟଟା ତମେ ଜାଣିନା ଯଦି ମୋ ପରିଚୟଟା ତମେ ଜାଣିଥା ତମେ ହୁଏତ ଆପେ ଆପେ ରାଜି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋ ପରିଚୟଟା ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପରିଚୟଟା ମୁଁ କହୁଛି କହିଲା ମୌନବତୀ କି ଅନାଇ ପୁଣି ଭଣେ କାମୁକ हस्तिनापुर युवराज मो ना हूँ मान गोविंद मान चक्रवर्ती सुंदरी जदि मो प्रस्ताव तुम राजी हम सम्मति दब तुम भाग्यर परिवर्तन हो तुम हस्तिनार भविष्य राजराणी हम कहले सुंदरी हूँ हस्तिनापुर युवराज मो नाम हूँ दुर्योधन जिते परिचय पाईगला सबरी सबरी पाईगला परिचय दुर्योधन कहला कौन है तमे आम युवराज आम राजा पुओ कहला सुंदरी सबरी कहला कहला तुम्बे की कौरव गौरव भीष्म जे वंशे जात महामना भीष्मकर जन्म से वंशर पुओ तुम से वंशर दाया एमती अनीति अन्याय कथा कह तुमको टे लज्जा लगे भलरे कहूँ चली चली जा भलरे कहूँ चली नगले तुम कौन कर दुर्योधन दुर्मति
ଛୋଟ ଲୋକ ଶବର ଘର ବୋଉଟା ଇଏ ମତେ କହୁଛି ପଦାଘାତ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଡାକିଲା ଗଲାର ଦୁଃଶାସନ ଦୁର୍ମଦ ଦୁର୍ଦକ୍ଷ ବଳାତ୍କାର କରି ନେଇ ଚାଲ ଏଇଟା କହନ୍ତି ନା ଦେଖିବା ଆଜି ଆମ କବଳୁରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ମତେ ଖାଣ କହୁଛି ଭଲରେ କହୁଛ ଆଇସେ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଇଂରେଜ କଥା କହିଲି ରାଗିଲେ ଇଂଲିଶ କହେ ସତେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସବରୀ କେବଳ ବିକଳ ହେଇକିରି ତା ସ୍ୱାମୀକି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ଏଣେ ଏକଲବ୍ୟ ଥିଲା ସାଳେ ଶିକ୍ଷା ତତ୍ପର ବିକ୍ରମୀ ଆସିଲା ଧାନୁଷ୍କ ଶୁଣି ପତ୍ନୀ ଏକଲବ୍ୟ ଶବର ଦିବ୍ୟସ୍ୱର ସନ୍ଧାନ କରିବା ଶିଖୁଥିଲା ଆଖଡ଼ାଶାଳାରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର କରୁଣ ଚିତ୍କାର ଯେତେବେଳେ ତା କାନରେ ପଡିଲା ଶବର ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା ମୋ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ସାରିଆ ତ ଯାଇଥିଲା ଜଳଘାଟକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ବିପଦ ପଡିଲାନି ତ ବାଘ ସିଂହ ଅଜଗର କବଳରେ ପଡିନି ହିଂସାଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରେ ପଡିନି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ସେଇ ଧନୁଷରକୁ ଶବର ଧରିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଦେଖିଦେଲା ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଯୁବକ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆଜି ବଳାତ୍କାର କରୁଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶବର ବିଳମ୍ବ ହେଲାନି ଆପେ ଆପେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଗଲା ଶବର କହିଲା ବଇଲାରେ ସିଂହ ଭବନେ ମୃଗେ ରଚିଛ ନାଟରେ ମୃଗେ ସିଂହ ଘରେ ମୃଗ ପଲ ଗୁଡାକ ଆଜି ନାଟ ଆରମ୍ଭ କରି ଆରେ ମୃଗ ପଲ ଇଏ ସିଂହ କବଳରୁ କଣ ତମକୁ ଆଜି ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଆରେ ଗରୁଡ ଆଗରେ ପଡିଛ ଆସି ବଳେ ରୁଣ୍ଡୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତମେ ମୂଷା ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଇଏ ବିରାଡି ହାବୁଡରେ ଆଜି ପଡିଛ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଯେତେବେଳେ ବିରାଡି ବୋଲି କହିଦେଲା ମୂଷା ଛୁଆ ବୋଲି କହିଦେଲା ଶୁଣିଦେଲା ଦୁର୍ଯୋଧନ ଆମକୁ ବିରାଡି କହୁଛି ମୂଷା ଛୁଆ କହୁଛି ଶବର ବିରାଟା ଆରେ ଏଡେ ବକେଟେ ଟୋକା ଆମେ 100 ଭାଇ ଏଠି ଅଛୁ ଆମକୁ ଏମିତି କହୁଛି ଆକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି अच्छा अच्छा कथाटा बुझीदबा दुर्योधन चिंता कला कला अच्छा ठीक अछि आपण जाके देखिबा भला युवराज रोसे होइला वीर के साउसी अरे वीर के साउसी हरे बबर दिरा तो केते कहू राजी छोट लोक बड़ शबर घर पिला भारी बड़ बड़ कथा कहूछु रह आज उपयुक्त शिक्षा नै गिरे एठी जिबु जेतबेले एतिकी कथा कहि देछि दुर्योधन कला उपयुक्त शिक्षा देबी बोली शबर कोन कला আজি জমকাই ব্যাধ কোদণ্ড সে যোচন্তে সর সৌদিগু বেড়ি কৌরবে সৌদিগু বেড়ি কৌরবে ঘোর সমর করে ঘোর সমর করে ঘোর সমর ধনুরে গুণ দেই আকর্ষণ টাড়ি আনি শবর সর নিক্ষেপ করিবা পাই উদ্যত ହେଇଛି दुर्योधन इंगित देदेला 100 भाई जाक एक समय आक्रमण कले शबर शबर चिंता कला कला गुडा पूरा क्षत्रिय पिला ये क्षत्रिय धर्म होची जण वीर सहित जण युद्ध करिबा ए माने एक समय कोन मते आक्रमण कलेनी अरे क्षत्रिय धर्म गुडा इया एक समय मते माने आक्रमण करिवे जदि एक समय माने समस्त मते आक्रमण करिवे आंक कबळରୁ मुक्ति पाइबार बाट मोर नाही मु करिबि कोन एक समय यदि 100 जण मते आक्रमण करिवे मु रक्षा पाइ केमिति सुरक्षा पाइ केमिति डाकिरा टिके गुरु को टिके स्मरण करिछु शबर डाकी देला कहला गुरुदेव जगत गुरु ठाकुर अभिराम को भाषा रे कहला प्रभु गुरुदेव मते रखो कि न रखो नाही सोचना ए पिन गुटी तुम्हारा सीना रखो कि न रखो नाही सोचना
ସେବାକୁ ରଖିବ କିଏ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିଦେଇଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବର କଣ କଲା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲା ସବର ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କଣ କରିଛି ଆଜି ଗୁରୁ ସ୍ମରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ସନ୍ଧାନିଲା କିରାତ ଆଜି ବିଜୁଳି ଝଟକେ ଗୌରବ ବିଜୁଳି ଝଟକେ ଗୌରବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସବର ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ବାପା ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ବିଜୁଳିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଯେତିକି ସମୟ ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଯେତିକି ସମୟ ରହେ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ 100 କୌରବ ଭାଇ ଯାକ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ 100 କୌରବ ଭାଇ ଯାକ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ସବର କଣ କଲା ସପଲି କି ପତ୍ନୀ ସହିତ ବିରଗ ଗଲା ସଧଣି ବିରଗ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାତିଟା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସବର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସବର ପଲ୍ଲୀକୁ ଚାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାତି ମାଡ଼ି ଆସିଛି ରାତି ପାହିଲେ କଣ ହବ ଦେଖିବା।